हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ऑफ। स्टूडेंट्स तुम मैंने ये देखी पार्थ्यो स्क्रीन उपरे एटा प्लस टू सेकेंड ईयर रो इतिहास बही एटा भारत इतिहास ब्यूरो दुईटा यहाँ जारी कराई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बही एटा माने ओडिशा सरकार को जोटा जारी कराई तो ताको आम फॉलो करके पढ़ा। एटा प्लस टू सेकेंड ईयर रो इतिहास रो बहीटा तो तुम मैंने यहाँ देखिपार स्क्रीन उपर मु यार कंटेंट टी देखी दिए तुम मानक जी को चैप्टर अच्छी कौन अच्छी देखा। तो आपको स्टूडेंट्स ये चैनल मोर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आउ बॉटनी जूलॉजी सब जो वीडियो मान अच्छे सब आर्ट्स और साइंस रो सब अपलोड करावा। तेणु मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो आउ शेयर करो। तो ये कंटेंट देखिपार पाने तो प्रथम अध्याय देती भारत इतिहास उपादान, प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, वैदेशिक विवरणी, अभिलेखागार तथ्य। द्वितीय अध्याय अच्छी भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति, रूक वैदिक युग, परवर्ती वैदिक युग एवं ये जो रूक वैदिक युग परवर्ती वैदिक युगर सामाजिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन, राजनैतिक संगठन, धर्मीय विश्वास और नारीर स्थिति एपरी अनेक जिनस देछि। तो मु भावुँ स्टूडेंट्स तुम पाखे तो कंटेंटा थी बही भी थी सिलेबस भी थी। तो आम आ डेरी नक माने क्लास को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे तो प्रथम अध्याय पढ़ा। यहाँ प्रथम अध्याय देखिपार स्टूडेंट्स तुम मैंने तो भारत इतिहास उपादान। तो आम जो अध्याय प्रधानतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, वैदेशिक विवरणी, अभिलेखागार उपादान सब विषय डिस्कसन करवा। तो स्टूडेंट्स तुम मैंने जानी जो प्रथम वर्ष बा फास्ट ईयर तुम मैंने पढ़ी हेरोडोटस को इतिहास जनक कहुए। हेरोडोटस ग्रीस देशर थिले, इतिहास जनक कहुए। पंचदश शताब्दी जन्मग्रहण कर हेरोडोटस से हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन वार तांकर जो पुस्तक थिला हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन वार रचना करथिले। तांकर आसी थ्यूसिडाइस जे इतिहास को माने गोटे प्रासंगिकता हिसाब रे वैज्ञानिक भाषा रे रचना करथिले। तो से गोटे घटना को वर्णना कर कहीं कौन है कौटी है से सब जिन को वर्णना करते। तो तांकर लिखिबा पद्धति आउ हेरोडोटस को लिखिबा पद्धति संपूर्ण रूपे भिन्न थिला। से हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार रचना करथिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आम जाचु माने जेकोसी माने प्राचीन कालर इतिहास को जानापी लिखापी कि बुझापी हमको अनेक उपादान आवश्यकता पड़ी थाए। तो आम ए भारत इतिहास उपादान विषय पढ़ा। ठीक अच्छे स्टूडेंट्स, तो आमर जो इतिहास विषय गवेषणा होगापी माने पर्यवेक्षण होगापी कौन से सिद्धांत पाइबापी माने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बा ASI कार्य करुच्ची, जोटा कि 1861 मसीह अलेक्जेंडर कुनिम्हां द्वारा प्रतिष्ठा होता। आ तार जो हेडक्वार्टरटा बर्तमान नवा दिल्ली रे अवस्थित रही। ठीक अच्छे स्टूडेंट्स, आउ यह पूर्वर 1784 रे 1784 मसीह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल प्रतिष्ठा करा जायथिला। कौन प्रतिष्ठा करा जायथिला? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल। ओके, तो सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल भारतर इतिहास आमर जो पुराना प्राचीन इतिहास सब रही जो उपादान सब रही डिस्कवर करथिला से डिपार्टमेंटा। तो बर्तमान से ASI भाव में कार्य करोटा कि न्यू दिल्ली रे तार हेडक्वार्टरटा अच्छी आ 1861 रे स्थापित होता। ठीक अच्छे, तो प्राचीन युग, मध्ययुग, आधुनिक युगर इतिहास अध्ययन पाई अनेक उपादान आवश्यकता रही। ये उपादान गुड़ी कौन कर स्टूडेंट्स ना तो तीन भाग में विभक्त कर दि जापरिक प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान आ गोटे हूँ अभिलेखागार उपादान। तो तीनोटी उपादान भाग कराई प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान आ गोटे है अभिलेखागार उपादान। ठीक अच्छे, तो आम आग को बढ़ा प्रत्नतात्विक उपादान जो अच्छी ताकू पढ़ा। ठीक अच्छे, तो स्टूडेंट्स देख ये प्रत्नतात्विक उपादान कहले आक्षरिक अर्थरे यह पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझाई थाए जहाँ माटी उपरे और माटी तले दृष्टिगोचर होता है। सर्वेक्षण खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए। तो आक्षरिक अर्थरे आम जब कह प्रत्नतात्विक उपादान कहले जो
ପୁରାତନ ଅବଶେଷ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାହା ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ତା'ର ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷୟିତ ଅଂଶ ଅଛି, ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହା ମାଟି ଉପରେ ବି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଟି ତଳେ ବି ଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖନନ ମାନେ ହେଉଛି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା, ମାଟିକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ତାକୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିବା ବା ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ବାହାର କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। 1784 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ 1784ରେ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠାରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟା ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲା। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 5ଟି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଭିଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭିଲେଖ। ଅଭିଲେଖ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା, ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ହେଲା, ଗୁମ୍ଫା ବା ତାମ୍ର ଫଳକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ଗୁମ୍ଫା କିମ୍ବା କୌଣସି ତାମ୍ର ଫଳକକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ। ତ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଲିପି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଭିଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଅଭିଲେଖର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏପିଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପୁରାଲେଖ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଏପିଗ୍ରାଫି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅତୀତର ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନର ମାନେ ସମୟ, ରାଜ୍ୟଜୟ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧର୍ମନୀତି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେକ ଲିପିରେ ଖୋରସ୍ତି ଲିପି ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି ଏବଂ ଆରବୀୟ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଖୋରସ୍ତି ଲିପି ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଆରବୀୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଆରବୀୟ ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆର୍ମାଇଡ଼ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପ୍ରଶସ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଗୁଣଗାନ ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ, ଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହରିଶଣ। ତ ସେ ହରିଶଣ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟଜୟ, ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ଏପରି ଆଉ 2-3ଟି ଅଭିଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାସିକ ଅଭିଲେଖ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ, ଅହିଓଲ ଅଭିଲେଖ ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଅଶୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଭିଲେଖର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜୌଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆମେ କିଛିଟା ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୂମିର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କର ନାମ, ସମୟ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା ମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଭୂମିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଶୈଳଦେବ ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ, ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଭୂମିଦାନ ଅଭିଲେଖ ଲେଖାଇଥିଲେ ସବୁ। କେତେକ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଯେଉଁ ଆମର 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସବୁ ବଂଶଖେରା ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଥିଲା ଅଭିଲେଖ। ଆଉ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଅଛି ମୁଦ୍ରା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
ଏହା ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ମୁଦ୍ରା। ତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ମୁଦ୍ରାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଦ୍ରାରେ ବହୁତଟି ରାଜା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇଟା ଯେ ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକରେ ବା ଚତୁର୍ଥ ଶତକରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଆଉ ଭାରତରୁ ଅନେକ ରୋମୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ଏବଂ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଥିଲେ କୁମାର ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଛବି ରହିଛି। ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ରାମାନଙ୍କରେ ବୀଣାବାଦନର ଚିତ୍ର, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ପରାଜୟ କରିଥିବାର ଛବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କେତେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନ ଥିଲା ବା କୌଣସି ଦେଶ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଦ୍ରାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୋଷାକ ଥିଲା, ଲିପି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇବା ପରେ ବା କୌଣସି ଦେଶକୁ ଜିତିଲା ପରେ ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଆମର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ତୋରର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର, ଦେବଗିରିର ଚାନ୍ଦ ମିନାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରାଜାମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଗାଥା ବି ଲେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟଟା। ତ ଇତିହାସ ସହିତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସ୍ତୂପ, ବିହାର, ଚୈତ୍ୟଗୃହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ। ତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭର୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ଅଛି, ବିହାର ଅଛି, ଚୈତ୍ୟଗୃହ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସାଞ୍ଚିଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଟେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପଟା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ମନ୍ଦିରମାନ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ତିଗବାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ନାଚନାକୁଥାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାଭା, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା ଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବସ୍ତୁରେ କଳାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ସାଞ୍ଚି ହେଲା, ସାରନାଥ ହେଲା, ଲଳିତଗିରି ହେଲା, ରତ୍ନଗିରି ହେଲା, ଉଦୟଗିରି ହେଲା, ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ଉଦୟଗିରି ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା, ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ଏ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳଙ୍କାର ହେଲା, ମୋହର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହରର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଲଙ୍କାର, ମୋହର ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ନାନା ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପୁରାତନ କାଳର ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଥାଏ, ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଥାଏ, ମୋହର ମିଳିଥାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟର ଆମେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଅଭିଲେଖ ଥିଲା, ମୁଦ୍ରା ଥିଲା, କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ, ଏହି 5ଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ସବୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ବୋଟନି, ଜୁଲୋଜି, +2ର ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଓ ତୁମମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।